पहली बार ही रहा, धन्नवाद भी करना है थोड़ा भी, गुरु साहब का भी, अपने हल्के वालियां दा भी। पर उस तो भी वड्डे जिहड़े एक मिनट, जदों कोई मैंबर पहली बार बोलदा तां एक कस्टम है कि उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया जाता, सो कृपा करके उन्होंने आपां विदाउट इंटरप्शन बोलन दी जी। मैं आप सब दे जी 5-7 मिनट लेना चाहूँगा। बजट ते बोल रहा तो सब तो पहला जिहड़ा वाइट पेपर स्पीकर साहब जिहड़ा पेश किया मेरे वड्डे वीर फाइनैंस मिनिस्टर हरपाल चीमा जी ने, जदों मैं इनू पढ़िया तो मैनू ऐ लग्या कि शायद ये पंजाब की त्रासदी है जी। वो पंजाब जिन इन्नियां माड़ां सहीयां, पार्टीशन की वंड सही, पर उस तो बाद भी खड़ा होया। 1980 तक साडे सिर ते सिर्फ 1000 करोड़ करजा सी, 2011-12 दे विच 83,000 करोड़ करजा सी। ते स्पीकर साहब, मानयोग स्पीकर साहब, जो पंजाब असीं भज नहीं रहे अपनी जिम्मेदारी तो, बिल्कुल नहीं भज रहे, पर दस रहे हैं ये किदां दा पंजाब सानू दिता गया। अज वो करजा 3 लाख करोड़ तो पार हो गया। स्पीकर साहब, करजा लिया जाता है, मेरी गड्डी लोन ते है, जिस दिन उसकी किश्त आती है मैनू बड़ा दुख होंदा, पर 29 दिन मैं उस गड्डी का आनंद मानदा। लोग करजा लैके अपने घर बनाते हैं, पंजाब के सिर ते 3 लाख करोड़ करजा हो जाता, कोई तकलीफ नहीं सी। पर अज पंजाब के हस्पतालों ना डॉक्टर है, ना इलाज है, ना पटवारी है। कैन स्कूल नंबर 1 है जी, दसन किहड़े सरकारी स्कूलों का बच्चा IIT च गया, किहड़ा सरकारी स्कूलों का बच्चा IM च गया, किहड़े सरकारी स्कूलों का, मैनू बोल लैन दो जी। 3 लाख मेरा हल्का है जी अनंदपुर साहब, 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर जी सानू आना पैंदा PGI। वही गल साडे मुख्य मंत्री साहब मान साहब ने की, हस्पताल रेफरेंस सेंटर बने हुए जी, ये 3 लाख करोड़ कित्थे चला गया। मेरे हल्के दे विच 3 नगर कौंसलां ने, हर नगर कौंसल च करोड़ां रुपए की लुट हुई है पिछले 5 सालों च, ते मैं दावे नाल कह सकदा सारे मैंबर साहिबान दस दिन सारियां दे होई है कि नहीं होई है सर, सारे ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਦਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो माइनिंग चो रेवन्यू इकट्ठा होया, 2002-03 च 7 करोड़, 2003-04 च 11 करोड़, 2004-05 च 11 करोड़, 6 च 11 करोड़, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 करोड़, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 35 करोड़, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 36 करोड़, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 61 करोड़, फिर 36 करोड़, फिर 13 च फिर 19 करोड़, फिर 13-14 च 43 करोड़, 14-15 86 करोड़, 15-16 56 करोड़, फिर 42 करोड़, फिर 123 करोड़ 17-18 च, फिर 18-19 च 38 करोड़, फिर 19 ਵਿੱਚ 110 करोड़, फिर 2020-21 ਚ 178 करोड़ ਤੇ 2021-22 ਚ 150 करोड़। पिछले 20 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 1083 करोड़ माइनिंग चो आया। पिछले 20 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ अनुमान ला लिए ਤੇ ਉੱਤੇ कंपाउंड इंटरस्ट कर लिए ਤਾਂ 40,000 करोड़ की लुट हुई है। ਤੇ पिछले 5 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ 7,000 करोड़ की लुट ਤੁਹਾਡੀ सरकार ने की है। हाउस छड्डोगे कि नहीं छड्डोगे? 7,000 बह जाओ, हुण मेरे सुन लैन दो जी, आ दस्तावेज लेके आया, दस्तावेज लेके आया। मंत्री जी, 7,000 करोड़ की लुट पिछले 5 सालों च हुई है। मंत्री जी एक मिनट, छड्डोगे कि नहीं छड्डोगे? आ मैनू बोल लैन दो जी, मेरे आंकड़े। मंत्री जी एक मिनट, एक मिनट मंत्री जी, राजा जी, राजा जी। बहुत ही सत्कारयोग स्पीकर साहब, किस साल कितनी आमदन हुई और 20 सालों की गल उदों असी सदन च नहीं सी जां कोई गल नहीं, किन्ने 1000 करोड़ होया, 2 होया, 1 होया, 50 लाख रुपया होया, होई होनी है लुट, होई होनी है। मैं इस गल नूं इनकार नहीं करता, होई होनी है। लेकिन मैं जो गल कही सी, इन्होंने कहा सी कि अगली जो सरकार आएगी, असी लोगों ने पूछा सी गारंटियां कितों पूरे कराओगे, उन्होंने कहा सी 20,000 करोड़ रुपया रेते चों आमदन लेके आवांगे। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, मैं जी थानू ये दस देवां जी ते कुछ माइनिंग पॉलिसी ते, क्योंकि मंत्री साहब पुराने साबका मंत्री साहब बैठे है, तो जो इन्हीं सवाल लाया सी मैं आप किया सी, ते मैं मीडिया के साथियों को भी कहा सी कि मैं माइनिंग के सारे आंकड़े पेश करूँगा पिछले 5 सालों के विच। स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, 5 साल पहला
ਮਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਅੱਜ ਸਬਜੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਖੈਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੈਨ ਇਨ 2018 ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 25% 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਊਗਾ, 25% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਰੱਖੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਆਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਫਿਰ ਏਰੀਅਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। 625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 425 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਂਦੇ ਸਰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ DSR ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 202 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 43 ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ DSR ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ 43 ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 20,000 ਦੀ ਇਨਕਮ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਕਮ ਤੇ ਵਧਾਉਣ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 30 ਕਰੋੜ ਮਹਾ ਆਇਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਆਨਰੇਬਲ ਦਿਓ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠੋ। ਦਿਓ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੱਡਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕੌਣ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਬੈਠੋ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਖੱਡ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰੀਆ ਬੈਠੋ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ। ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 1 ਖੱਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਖੱਡ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਨਾਲੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੀਲੀਗਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਜੋ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਾਣਦੇ। ਬੈਠੋ। ਆਪਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀਏ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਦਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ? ਮੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਗਵਾਂਢੀ ਹਲਕਾ ਜਨਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਕੀ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੈਠੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀਏ। ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ 1.5 ਸਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬੈਠੋ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਠੋ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਿਲ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਹੀ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੋਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੋਸ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼
ਗ੍ਰੋਸ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਰ 16/12/2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਲੈਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਚੰਦਪੁਰ ਬੇਲਾ 10 ਗਰਾਈ ਸੂਰੇਵਾਲ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਮਾਲੇਵਾਲ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ these irregularities, this all corruption is on paper, on document। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਰ 18 ਆਫੀਸਰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਸਸਪੈਂਡਡ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਟੂ ਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਰ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਰ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਖੱਡਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸਰ ਵੈਰੀ ਸੈਡਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਗਿਵਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਏਰੀਅਰਸ ਡਿਊ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਏਰੀਅਰਸ ਡਿਊ ਹੋਏ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੱਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਨ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕਿਤਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜੇ ਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਬੈਠੋ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ। सर मैं कोई 11-12 साल दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट चला के आया जी। आई मे बी रॉन्ग बट आई हैव दिस फीलिंग a minister cannot speak on the budget. Ordinary members can. Agreed. A minister cannot Agreed. speak on Agreed. this. Agreed. It is nothing wrong. Whatever he says, we are willing to listen. But मेरा another thing. Number 2. कोई भी चीज चलती है because their number is larger. ये 92 ने, इधर 18 ने। ਇਹ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਧਮਕਣ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਡੂ ਦਿਸ, ਹੈਕਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। So let us not heckle because live program ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਕਿ ਹੈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। Let us not do this. ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, you please intervene in this. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਲੀਜ਼ ਸੀ ਦੀ ਰੂਲਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਿਸ ਰੂਲ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ। this it's a discrepancy. A minister cannot speak on the budget. Only the finance minister or other members of the house. Yes. Minister can. Only minister ne let me answer it. Please. ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ sure. ਸਰ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ
ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਆਈ ਲੈਟ ਹਿਮ ਕੰਪਲੀਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੈਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਯੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਐਸ ਐਂਡ ਲੈਟ ਅਸ ਹੈਵ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਇੰਟਰੂਡ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮਿੰਟ ਤਾਂ 8 ਰਹਿ ਗਏ। ਟਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ 2 ਮਿੰਟ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਨ ਅਵੇ, ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਨ ਅਵੇ ਫਰਮ। Yes, please. ਕਰੋ ਬੈਸ, Just listen to him. ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਟਸ ਬੈਟਰ। ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹਿਮ। ਜੀ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਗੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾ ਲੈਣ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 100% ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀ 19-21 100% ਹੋਏ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੂ ਵਾਟਐਵਰ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ, ਬਟ ਇਹ ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਓ ਧਮਕਾਓ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 19-21 ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਪੀਕ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਲ। ਚੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਲ। You cannot. ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 444 ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। Nobody can question the chair. This is a rule. Please sit down. ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 444 ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੋ ਤੇ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਪਰ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। From the day sir the government is formed, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਸਰ 444 ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਆਫੀਸਰ ਸਿਰਫ 6 ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜੀ 2 ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਲੈਟ ਮੀ ਸਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। Let him finish. He is about to finish. ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ these are very important issues. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਬਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਿਵ ਹਿਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਲਿਆਓ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟ ਹਿਮ ਟਾਕ ਸਮਥਿੰਗ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ। ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਰੁਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚੋ
ਤੇ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੰਗੁਰਾਲ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਅੰਗੁਰਾਲ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਬੋਲਣ 5 ਦਿਓ, ਸਾਲ ਬੋਲਣ ਜਦੋਂ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਰ ਜਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਟਰੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਔਰ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੈਠੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? और मेरे को वेरीफाई करा लो, वेरीफाई करा लो, वेरीफाई करा लो कि कौन ले रहा। मेरी गल सुनो, देखो मेरी गल कंप्लीट हो जाए, मेरी गल कंप्लीट हो जाए, मेरी गल कंप्लीट हो जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। सबूत मेरे कोल है। हरजोत सिंह बैंस जड़ा हल्का इंचार्ज बैंस साहब जवाब दो। एक सेकंड सर, एक सेकंड एफएम साहब एक सेकंड। मानयोग स्पीकर साहब, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਫੀਸਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਕੰਪਲੀਟ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਅਗੇਨ ਈਵਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 40,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰ ਕੱਲੀ 40,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, I am responsible ਸਰ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੱਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 40,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਸਰ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਲਾਕ, ਉਸ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋਇਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ, 20,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਦਣ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਕੰਪਲੀਟ, ਯੂ ਵਿਲ ਸਪੀਕ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ 20 ਟਰੱਕ ਨਿਕਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਟਰੱਕ ਨਾਓ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਰੈਕਟਡ ਸਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਕਦੀ 2 ਟਾਇਰ ਚੜਾਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟੀ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮਾਰਕਡ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ 205 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ 43 ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ ਅ DSR ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਫॉर दैट ਅ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅ ਪੋਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DSR ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 205 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਓਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪਨ ਦ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ देयर ਫਾਲਟ ਸਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨੀ DSR ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ EC ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਰ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਸਰ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 108 ਕਰੋੜ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਾਈ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਸਟ ਲਾਇਰਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬਟ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਟਰਸ ਆਪ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 108 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months ਇੱਕ ਜਾਲੀ FIR ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ 10 ਪਰਚੇ ਸੀ UP ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ FIR ਕਰਤੇ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਉਸ FIR ਚੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ this is very important this is related to law and order of Punjab let me finish this is very important This is very important, sir. This is related to law and order of my state. Let him complete. This is related to law and order of my state. Let me complete, sir. This is very important. Let him complete. Sir, 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ he was given a VIP treatment ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ not only this then it also joins then it also puts burden on then it sir not only this Let him complete. ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ this is very important sir ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ UP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 26 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਿਆ 26 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ then the UP government filed a writ in Supreme Court of India ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਰ this is very important ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਚਲੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਸਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਲਾਸਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ 5 ਸਟਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੀ ਜੇ ਤਰੀਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਤਾਂ 5.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰ to the state of Punjab sir for the information of the state of Punjab sir I have ordered that an FIR be lodged and all those who guilty be booked thank you जी अपने बाजवा साहब LOP साहब ਵੇਖੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ जी सर ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ जी and you are sitting on a very difficult chair जी सर
where the scales have to be, you cannot ਇਹ वन साइडेड ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜਟ ਤੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ, ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਸੀ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਸੇ ਆਈਏ ਜੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ।